अल्लाहुल-अज़ीम। परun da yau टके पातो व तरतीब अनीकिन लम यस्बिकनी अला मिसली अहद ये बांधे सवाल हो एकदम मतलब पैदा हो तुम्हारा किताब से तवजी देखे तरतीब दा अनीक मुअज्जिब मुखातब ताजुब के बोले लम यस्बिकनी सबकत न दकरे माना मख के अहदुन इच्छा अला मिसली को मिसल दे दख तरतीब दगासान तरतीब से माँ कम बयान करा था किताब के माना मख की चाह दे तो सबकत न रख रहा एक तरतीब को ताम इल्म गवारी का नो खास तरतीब चिताना मिसल चादा से नहीं कायम करा दा दलील दे ताम इल्म दा चिता मजबूत इल्म दा व तरतीब न नहीं की दा किताब मुस्तमिल हो पर तरतीब अनीकिन मुअज्जिब इदा मुखातब ताजुब के वर्दे लम यस्बिकनी ये सबकत न उकड़ा माना और इससे फाइल दा अहदुन इच्छा अला मिसली तो मिसल दे दख तरतीब उदा सवाल हुआ सवाल दगा से हो तो गोरा दा खुदा अला सिला दे सबकत राला सबकत सिला को अला न राजी सबकत सिला को इला राजी लका शायर वाई सबक्तुल आलमीना इलल माली मां सबकतु के मखलूकात न मख के तेर शुम इलल माली मर्तबोता खटे मर्तबे में ऐसी रखे सबक्तुल आलमीना आलमीन न में सबकतु के आलमीन जमा दे आलम लका दा टोल अजनास तवाई दा जमा ज़िक्र आवड़ी दा सबक्तुल आलमीन आलमीन जमा दे आलम दा दा जमा पे एतबार दे अजनास सर दा देर अजनास की दुनिया के कई हैवान जिन्स था नबात जिन्स था शजर जिन्स था ये दो अजनास पे एतबार आलमीन जमा ज़िक्र आवड़ी सबक्तुल आलमीना मा आलमीनुना आलमुना सबकतुक इलल माली मर्तबोता दा गोरे सबकत सिला इलारा दा दे गोरे सबकतुक बिसाइब फिक्रतिन व उलुवी हिम्मा बिसाइब फिक्रतिन सही फिक्र लवजे कि मां अफकार चे वो अफकार आ देर सही फिक्र न हो दलाइल तारीफात इलल असबाब माजी मुजारे अगे बांधे सोच दा माडेर उच्चातो बिसाइब फिक्रतिन दा सही फिक्र लवजे ना मा सबकतु व उलुवी हिम्मा बल हिम्मत में आलिम हिम्मत में ना आ रहा बोला यो सड़ाई का ना हिम्मत न कही बस दता दा शाय महाल खकारी कि मरा दा न केगी दा से न दा पका बल्कि हिम्मत पका दे दा मना हर शाय अल्लाह आसानी कुछ हिम्मत हो क्या करना अदा खबर है शैतान ता तो वही हिम्मत मा कवा दा गफलत के ता छे कि कम शैता सिफात न दा अगर ता महरूम है हिम्मत होता सिफात न दा अगर खुदा च प्रदाय है न दा अन ग्राम है हिज ग्राम न दा चिते हिम्मत क्या दा होता सिफात न दा और शैतान ता महरूम के खपल सिफात ना न दा दा से वही सबक्तुल आलमीन इलल माली आलमीन नमा सबकत को मर्तबोता बिसाइब फिक्रति मालूम सही फिक्र और उच्चत हिम्मत लो वजना दल तगोर सबक्तुल आलमीन इलल माली इला सिला रागले दा और ता आला रावड़े दा ता खुदा से विदी लम यस्बिकनी अला मिसली अहदुन दा से तावीदी जवाब दादा सिना दल तज़मीन दा तज़मीन दा मुतज़मीन दा माना दे बल फेल रब बल फेल अगा दादा चितियो फेल जिक्र के करा सिला जिक्र के अगर सिला दे दख फेल न सही कीगी आदि महजूफ फेल सिला सही कीगी दे बल फेल सिला सही कीगी अब बल फेल नतयो फेल जिक्र के लफ्ज़न अदि बल फेल माना हम मुराद के दलील पर माना दे फेल आखर दा सिलवी दा सिले न पता लगी सिलाल तो बल फेल माना मुराद था
په بل فعل ځکه دا سیله دی بل فعل دی دغ فعل سیله خدا نه صحیح کی نو دلته هم داسې ده چې لم یسبقني علی مثل احد علی سیله راوړې ده سبقت سیله خو علی نه راځي نو دې کې اشاره تضمین ته ده چې دا سبقت متضمن ده معنا دی وقوف لره معنا دی اطلاع لره عدالت معنا دی اطلاع مراد ده په بل فعل په سبقت نه ده مراد دلته بل معنا مراد ده په بل فعل چې وقوف اطلاع ده بل فعل خو نشته دلته خو سیله دلالت کوي په بل فعل چې اعلی ده ځکه هغه اعلی څه ده هغه سیله راځي دی وقوف اطلاع د سبقت سیله نه راځي اعلی نو دا تضمین شو چې تضمین اصطلاح کې لغت کو تضمین نیولل ته وایي اصطلاح کې تضمین چاته وایي چې یو فعل متضمنی معنا د بل فعل لره یعنی ته دلته معنا د بل فعل مراد کې په بل فعل چې اني ذکر خو سیله دلالت کې پدې ځکه هغه سیله چې کوم وي هغه سیله د بل فعل ګرځي محذوف اته مذکور فعل سیله نه ګرځي نو دلته لم یسبقني علی مثل احد علی راغلی ده نو الله خو سبقت سیله نه ګرځي دا سیله دی وقوف ګرځي دی اطلاع نو دلته به بل معنا مراد کې په بل فعل اوس په څنګه مراد کې یا بدا سے کہ چې دا محذوف چې دا به حال وګرځي مذکور نه یا به مذکور حال وګرځي اوس مذکور خو یسبقني ده کنه ا محذوف چې علی سیله ګرځي او وقوف اطلاع ده نو یا به دا محذوف حال وګرځي مذکور نه یا به مذکور حال وګرځي محذوف نه نو یا به داسې وای لم یکف علی مثلی سابقا ایاهو اور لم یکف علی مثلی دا علی خو دی وقوف سیله ده کنه د سبقت سیله نه ده نو ته به وقوف رو باسي د علی سیله کې دا یسبقنی سبقت څه ده دا به تنه حال کې دا څه وای لم یکف علی مثلی سابقا ایاهو احد لم یکف علی مثلی احد نه ده خبر شوی په مثل د ترکیب ایچو حال کونی سابقا ایاهو په دې حال کې چې سبقت کون کوي ایاهو د ترتیب ته نو علا دی وقوف سیله ده د سبقت سیله نه ده نو دلته باغ بل فعل ذکر کې چې دا علا سیله ګرځي ادا مذکور به نه حال کې ای لم یکف علی مثله احد سابقا ایاهو نه ده خبر شوی په مثل د ترتیب هیڅ چوک حال کونی سابقا ایاهو ګوره لم یسبقنی د تنه حال کې یا بداسي وای لم یسبقنی واقفا علی مثلی دغه یسبقنی نه بدا محذوف څه ده دا متضمن ابتنه حال کې دا څه بوای لم یسبقنی واقفا علی مثلی احد سبقت نه کړه ما نه چا حال کونی واقفا علی مثلی په دې حال کې چې واقف یا خبرداري په مثل دې ترتیب وګوره دلته لم یسبقنی نا هغه واقفا حال لم یسبقنی احد علی مثلی واقفا علی مثلی نه د سبقت کړه اچھا معنا د ترتیب ته واقفا علی مثلی په دې حال کې چې دا واقفي په مثل دې ترتیب دا خلاص سميت هذا الكتاب بالتوزيع في هذه غوامض التنكيل ما مسمى كذا كتاب بالتوزيع التوزيع سره في هذه غوامض التنكيل فهذه مشكلات التنكيه کې دا خو عبارت شو اوس دا سميت هذا الكتاب په ترکیب کې دا جواب د لما ده لما چیرته مخ کې ذکر ده هغه مخ کې صفحه کې څلورمه کرخه کې ثم لما تيسر اتمامه وفز بالاختتام ختامه سميت هذا الكتاب بالتوزيع في هذه غوامض التنكيل امخ کې سبب ده دا مسبب ده تفرید مسبب په سبب ده سبب څه ده امخ کې څلورمه کرخه کې لما تيسر اتمامه کله چې آسان سے اتمام دی کتاب دا کتاب پورواله ماته آسان شو
دا توضیح کتاب مخکې ولا پورا نو نو معنا درسونه پکې شروع کول طالبانو مخکې معنا وړاو تتمیم نه مخکې لا پورا نه و چې دوه وړاو ما فته چې کم وو هغه نو پورا ثم لما تيسر اتمامو کله چې آسان شي اتمام دی کتاب وفوز بالاختتام ختامو مات شو په ختموالي ذریعہ سره خټاو مهر دی کتاب مخکې خو مهر وکړ چې ختم نه خو مهر د چوکې نشي کته او چې ختم شي بیا هغه مهر مات شي بیا هر سره کته لکه غبین ته اساسا ته مهر دی په لګولې جاوله چوکې نشي کته په چې کله مقصد دې ته ورسي چې شاته استوي بیا هغه جاوله ماته کی دام داسې دا کتاب چې چون کې دې باندې مهر لګیدل چې پورانو هو مهر کېو به چې پورا شو هغه مهر هغه جاوله ماته شو بیا فار سړی کته شو نو دا څه وای ثم لما تيسر اتمامو به کله چې آسان سره رب طرف نه اتمام دی کتاب وفوز بالاختتام مات شپ ختموالی سره ختامه مهر دی کتاب جاوله دی کتاب خټه دی کتاب یا وړه په لګیدلی یا جاولې په یا نور شاین په لګولې چې څوک دا خلاص نکي رسیدانه مخکي نو سمې په اصل کتاب به توضیح بیا ما مسما کړه کتاب په توضیح سره په هغه غوامې ته کی دا دی هغه لمما جواب اوس دلته دوه خبرې دي یو خبر دا چې توای سمې په هاذل کتاب به توضیح دا څه دې پر هاذا وای ته مخ یو کتاب ذکر کړه دا څه دی ویلي ثم لما تيسر اتمامه وفوز بالاختتام ختامه دا کتاب پتا ذکر کړه ا دینه مخ کې صراحتن ذکر کړ ادا اتمامه ختامه و اختتامه دلته په ضمیر ذکر کړ اوس بیا څه دی پر جواب بیا څه دی پر کتاب ذکر کړه صراحتن او دا څه وای چې سمې تو هاذل کتاب به توضیح فی حل غوامض التنکی دا ولی دا څه کیا جواب دادا 14 صحیح ده مخکې شای صراحتن ذکر ده نو بیا دلته ضمیر راځي کول پکارو خو ما ضمیر نه کراځي بیا مې صراحتن ذکر کړ ولی مې صراحتن ذکر کړ اهمیت لوجه یو بل دی لوجنه چې زه تاسو نه مطالبه دې مهرباني کوم چې تاسو د کتاب باندې زیاته مهرباني وکړو عزت کولو ولی ځکه چې زه مهرباني مطالبه تاسو نه کوم او خپل هم مهرباني کوم خپل دا مهرباني کوم چې دا زه تاسو ته ممتاز ذکر کوم صاف دې لپاره چې تاسو دې ته توجه زیاته شي حالانکه مخکې خو ذکر ده صراحتن بیا دې په ضمیرم ذکر کړه اتمام او فیض بالاختتام ختم نو بیا خدا څخه پکارو چې سمیته بالتوضیح فعل غوامض التنکی بیا سمیته هاذل کتاب ولې وای کتاب باندې بیا تصریح ولې کړه دا جواب چې بیا کتاب باندې تصریح کوي اهمیت لوجنا چې دا کتاب ډیر اهم ده ضمیر کې اهمیت پته نه لګي یوا بل مطالبه کوي د کمال العنایت چې د دې ډېر توجه ورکا کمال عنایت کمال مهرباني تا نه مطالبه دې مهرباني کوي چې دې کتاب ته ډېر توجه ورکا ځکه په کتاب ته کی سره ذکر کړ کتاب ته توجه ذاتي دې مخاطب کړه ضمیر ته نه ذاتي ځکه دا په اسم ظاهر سره ذکر کړ بل اعتراض دلته هغه دا چې توای سمې تو هاذل کتاب به تولی په هاذا ول ذکر کړه هاذا خو اسم اشاره ده هاذا خو اسم اشاره ده او په کار خو اسم اشاره خو مخصوص دی چې وسه مخصوصي هغه ته ذکر کیږي اسم اشاره ته خو ضمیر پکارو ولې ضمیر پکارو ځکه شاید چې یو ځل ذکر شي صراحتن اسانیان په ضمیر ذکر کیږي نو مخکې کتاب صراحتن ذکر کړه دا نو په ضمیر ذکر کاوه اته په اسم اشاره ذکر کړه اسم اشاره خو مخصوص دی
دا خو قانون نه خلاف ده. دلته خو نه د مخصوص کتاب، بلکې دلته دا قانون ده چې تا کتاب صراحتاً ذکر کړی دی یو ځل، نو بیا قاعده دا ده چې شاید صراحتاً ذکر شي اولا، بیا په ضمیر ذکر کیږي، په سمیته باندې ذکر کولای. دا څه ولې وایي چې سمیته هذا الكتاب بالتوضیح؟ دا سوال. جواب دا ده چې په اسم اشاره ذکر کوي، په ضمیر نه ذکر کوي، ځکه اسم اشاره کې اشاره ده کمال تمیز ته، ځکه اشاره سره مشار الیه ممتاز کامل، اشاره خو ممتاز تکیږي، ضمیر کې خو تمیز نه، چې کوم په اسم اشاره کې تمیز وي، ولی قاعده دا ده چې د اسم اشاره مشانه به مخصوصي ممتاز وي. نو ما په اسم اشاره ذکر کړ چې سمیته هاذا الكتاب، اشاره ده دیتا چې دا کتاب انتهایی ممتاز ده، مخصوص ته ما پتا ممتاز ده. په ضمیر سره ایت ذکر کې بیا په تمیز ته کمال تمیز ته اشاره نشو. ٹھیک ته نفس کتاب ته به اشاره ای، خو تمیز ته نه ده اشاره، کامل تمیز. نو د په اسم اشاره ذکر کړ، اشاره ده کامل تمیز ته، چې دا تمیز د اسم اشاره خو مخصوص ته ای، دا کتاب ته چې اشاره کو دا کامل ممتاز ده. اندنا څنګه کامل ممتاز ده؟ ډېر صفات تی پکې کنه، ډېر قیمتي صفات تی پکې چې نورو کتابو کې نشته. د قیمتي صفاتو له وجه نه دا داسې ده لکه مخصوص ممتاز اندنا، ځکه په هاذا سره دا ذکر ځکه نه ذکر خاجه ځکه وی سمیت هاذا الكتاب بالتوضیح، ما مسما کدا کتاب په توضیح سره لحل غوامض التنکیه، د پاره د حل د مشکلات د تنکیه. اوس دلته سوال ده، سوال دا ده چې لکه دا لما کې قاعده ده، لما لغت عربی لما چې استعمالي دا سي استعمالي، لما راځي لپاره د ثبوت ثانی لوجد وجود دی اولنا، لما دې پر راځي چې دوم ثابتې موجوده خو لوجد وجود دی اولنا، یعنی وجود دی اولی سببی ادا دوم مسببی. قاعده دا ده چې مسبب موجودیږي لوجد سبب نه. نو لما راځي لپاره ثبوت ثانی یعنی وجود دی دوم، لوجد ثبوت دی اولنا یعنی لوجد وجود دی اولنا، یعنی اول وجود سببی دائم مسببی. اوس عبارت مطلب دا څه چې سمیت هذا الكتاب بالتوضیح لحل غوامض التنکیه، دا سمیت هذا الكتاب بالتوضیح لحل غوامض التنکیه دا مسبب شو. ادا مخ ایسه د ثم لما تيسر اتمامه وفز بالاختتام ختامه دا سبب شو. اوس مستریز وای چې دا څنګه سبب ده؟ ٹھیک ته وای لما تيسر اتمامه کتاب ختمول ما آسان کوي وا وفز بالاختتام ختامه ختم میں کا ختم ما تکړه، ٹھیک شو. سمیت هذا الكتاب بالتوضیح دا جواب دې لما ده، ما مسما کدا کتاب په توضیح سره، نو دا کتاب نام توضیح دول دا ونه مسبب، انا دا اتمام دی کتاب سبب ده. کتاب چې ختم کې اخټه ما تکې اوس پته دې نام بیا توضیح دوي چې دا توضیح نام دول دا مسبب دی، دا اتمام اخټه ما تول دا سبب دی نه. اخټه ما تول کتاب پورا کېدل دا خو دې دلیل نه ده چې دې نام دې توضیح، توضیح سره دې څه مناسبت ده؟ حالانکه تا لما راوړی ده سمیت هذا الكتاب بالتوضیح ثم لما تيسر اتمامه وفز بالاختتام ختامه سمیت هذا الكتاب بالتوضیح. لما دې راوړی ده، لما کې قاعده دا ده چې دوه مسبب اول سببي، بیا خدا باندې چې توضیح نام پر سبب دا ده چې تيسر اتمامه وفز بالاختتام ختامه، چې ختمواله آسان شو خټه ماته شو په ختموالي بس ٹھیک شو. او چې ختمواله اتمام پوره شې دې کتاب خټه ماته شو. او زه دې دلیل چې ته دې توضیح وای بل نه مرته وای کړ، توضیح پر خدا سبب نه ده. دا سوال جواب دا ده چې ګوره دا مخ کې کچره ثم لما تيسر اتمامه دا صرف کتاب ته خدا ضمیر نه راځي کړ، کتاب ته ضمیر راځي دا په صفات سابقه، صفات سابقه دې توضیح داو
چې دا توضیح ما ولیکله تنکیح لیکل نه بعد ځکه تنکیح می چې ولیکله کتاب د فخر الاسلام می منکح کړ تنکیح می ولیکله ځکه ګران و بیا تنکیح کې ډېر مشکلات و ډېر معضلات و ګران و د تنکیح هم ګران و نو ما اراده وکړه چې د ګرانی لري کړ ما اراده وکړه چې منطقي قواعد باندې د بنیاد کېدم تعریفونه او دلایل وایم پورا وضاحت وکړه دا اتمام ضمیر دغه کتاب ته راځي ثم لما تيسر اتمامه بیا کله چې آسان شي اتمام د کتاب چې نام توضیح ده او دا نام چې توضیح ده دل وجه ده چې تنقیقی مشکلات او هغه حل کړ تنقیقی چې زیادت ته ضرورت او آی زیات کړ تنقیقی چې تعریفات ته ضرورت او عام وکړ تنقیقی چې دلایل ته ضرورت او عام وکړ پورا وضاحت به وکړ نو سمې توازن کتاب به توضیح ځکه مې دا کتاب نام توضیح کړ نو دا اتمام زمیر کتاب ته راځي دا وسره دغه صفاتونه چې دا شرح د تنقیح ده وضاحت د تنقیح کوي تنقیح کې ګرانی لري کوي اشک نه چې دا سبب ده لپاره تسمیه به توضیح چې دا چې کتاب ولیکي چې وضاحت کوي ګرانی لري کوي ضرورت پوره کوي به خود نام توضیح ده به خو نام دوی توضیح بل به کم نام دوی دا سبب ده لپاره توضیح دا ورته دا جواب والله تعالی مسئول الله نه سوال کی ایا سمان الخطا والخلل کلامنا چې غلطیانا فیضلنا مون کلام بچ کی وان خلل ګډوډینا وان صاحب وزل اقلامنا واقدامنا صاحبنا صاحب څه ان غیر ارادي تور غلطیا ارادي نه غیر ارادي غلطیا دې تصاحب وای زلل اراده سره اراده سره سره مقصد نه وخیږي دې ته زلل وای اقلامنا واقدامنا بسم الله الرحمن الرحیم الیه یصعد الکلم الطیب دا خطبه اصولی شو دا الیه یصعد الکلم الطیب بسم الله الرحمن الرحیم الیه یصعد الکلم الطیب دا خطبه څه ده دا د تنکیح خطبه ده تنکیح دا دغه ولا خطبه ده التنکیح ومنکح تکن دا کوچتا لپاره د کتاب دی اصول فقه هغه اصول فقه چې فخر الاسلام لیکلی و دی هغه کوچ تنکیح ده التنکیح ولا دا خطبه ده ا دې باندې بیا توضیح لګیدل دی نه په دې کرخنه باندې توضیح هم ورسره ده بسم الله الرحمن الرحیم الیه یصعد الکلم الطیب خلاصه مم محامده بل پانه وړه دا متن بلګه مم محامده لوصولها من مشارع شرع ماون ولفروعها من قبول لماون دا متن شه دی توضیح دی تنکیح اوس پیدا سمانه کې الیه یصعد الکلم الطیب بسم الله نه بعد دا سوای الیه یصعد الکلم الطیب خاص الله ته صعود کوي قبلیږي الکلم الطیب پاک کلمه چې صحیح عقیده نه وي چې صحیح مؤمن صحیح عمل نه صحیح عقیده نه عمل دې صحیح عقیده دې صحیح وي بیا په دغه شرایطو سره یصعد الکلم الطیب الله طرف ته خیږي خطل کی راده قبول نه ان الله هو تقبلېږي الکلم الطیب پاک کلمه چې خوږ بوینځي بوین خوږي اتره لګولي ولې خوږ بوینځي ځکه صاف عقیده نه توای صاف عمل سره وای صاف خلی سره وای مسواک دی والای یره خاص الله طرف ته یصعد الکلم خیجی کلمات قبلیږي کلمات الطیب مزیدار کلمه مزیدار کلمه خوشبو کلمه څه ده چې الفاظ قیمتي دی الله شان سره لایقي معنی قیمتي دی الله شان سره لایقي هغه کې دی الله صفاتی ځکه کلمه طیبه خوشبودار کلمه چې الفاظ مزیدار معنی مزیدار الله صفاتو نه وي خالقا متن ده دا منځ کې اوس بیا توضیح شوې ده
دا متن لګو خلک دا کلمات طیبه دا پاکي کلمې چې خوږ بویږي دا څوک وي دا کومې کلمې وي وای مم محامده حال کونه کائنات مم محامده په دې حال کې دا کلمات طیبه کائنی موجودی دی الله حمدونه نا دا پاکي کلمې دا دی الله حمدونه دا دی الله ثناګانی دا دومره قیمتي ذکر دا کلمات طیبه نو دا څه معنا الیه صد الکلم طیب خاص الله ته سعود کې قبليږي کلمات طیبه خوشبودار کلمې چې مې معنا صحیح وي هم د الله صفاتونه ګرځي هم ته عقیده صحیح هم ته عمل صحیح خلق دا کلمات طیبه شوق دي دا غوښنه پیژنه مم محامده حال کونه کائنات مم محامده په دې صفات سره دي دا کلمات ته حال معنا صفات په دغه صفات سره دي مم محامده چې دا موجود دي د حمدونه دی الله نه دا خدا سي معمولی کلمات طیبه نه دي کړه دا خدای الله حمدونه دي الله حمد نامو چې شایسته کلمات طیبه کې نه کلمات طیبه کې اوچت دي نشته دي چې د الله صفاتي ا دې الله حمدونه نشته او دا وایي چې دا کلمات طیبه چې دي چې د الله حمدونه دي ا دې الله تعریفونه دي دا د الله حمدونه د کلمات طیبه چې د کې الله حمدي د الله ثنائی د پر اصولم دي ا دې پر فروعم دي اصول چوکتي ویلی اصول من مشاری شرمون ولی فروع من قبول نمان دغه محمدونه دا اصولم لري دا فروعم لري اصول د حمدونو چوکتي اعتقادات صحیح چې قران سنت سره موافق اعتقادات دي دا اصول دي افروع چوکتي فرع چوکتي اعمال صالحه فردي او اصول دا صحیح اعتقادات دي چې قران او سنت ذکر کوي ذکر ویلا مم محامله دا کلمات طیبه کائن دي د حمدونه دی الله نه دا د الله حمدونه دي کنه ذکر کلمات طیبه دي خوږ وین ذکر دي لاصول من مشاری شرمون لپاره اصول د محامدو چې اعتقادات دي صحیح عقیده دي مم مشاری شرمون د ګدرونو د شریعت نه وبدي ای شریعت ګدرو به ورکه کنه شریعت ګدر چوکتا ګدر قرآن و سنت اجماع دا وبور کوي کنه د حمدونو چې حمد دا سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دوه حمدونو چې کوم اصول دي چې صحیح اعتقادات دي دې ته وبور کوي کنه څوک ورکي مشارع شرع د شریعت ګدره شریعت ګدره وبور کوي شریعت ګدر چوکي القرآن و سنت والاجماع دا درې دا اصول ته وبور کوي قیاس اصول ته وبنه ورکي هغه فرع بیانې هغه ټول استنباط کوي فرعي مسالې راوباسي اصول قرآن و سنت اجماع بیانې مما حامده پالکون د کلمات طیبه کې دا کائن دی موجود دي دا کلمات طیبه په خپل کائن دی موجود دي مم محمد د حمدونه دی الله نه یعنی دا کلمات طیبه دا دی الله حمدونه دي دا مم محمد حال دا صفت تا دا کلمات طیبه په خپل دی الله حمدونه دي چې سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا حمدونه څه دي دا اصولم لري فروم لري اصول اعتقادات دي چې دا ته صحیح عقیده نه وای به خوب وای کوي چې صحیح عقیده نه به خوب وای چیرته کوي خدا اصول څه دي چې تا ولا عقیده ده دا اعتقاد اصل ده دغه اعتقاد ته وبور کوي څوک ور کوي مشارع او شرع د شریعت ګدره چې قران او سنت اجماع ده دا فرع چې ده دغه حمدونو خو اصول مشته چې اعتقادات دي فروع هم شته چې اعمال دي دا اعمال چې دي د فروع دا څنګه دی لکه
وی دا فروم ترقی کوي دا فرع ترقی کوي دا عمل خدا ترقی پچا کوي ولی فروع من قبول القبول نماون فرع دې محامد چې دې محامد چې کوم فردي اصل خو اعتقادات دي هاته خو شریعت ګدري وبور کوي ادا اعتقادات مستی کوي هغه ګدر سره وبور کوي چې قرآن سنت اجماع ده اته دې فرع چې کوم ده دې حمدونو چې هغه نیک اعمال دي من قبول القبول نماون دو پر د بعد سبا د مقبولیت نه نما ده د بعد سبا چې روخي دي کنه خاص ورځو کې بعد سبا راځي یعنی تاسو طالبان خو نن سبا ناتخوانانو مې ناتوي عباد سبا ورشه نور څنګه راځي نور هم ته نه تاسو وځي عباد سبا ورشه څه څه وای نه ده نه ده مولي و ملاسر و ملاسر زده ولفروعها الفاظ فرع لپاره فروعات د محامدو د حمدونه چې کوم فروعات دي اصل اعتقادات دي فرع نیک اعمال دي د نیک اعمال لپاره ترقی څنګه ده ویل فروع من قبول القبول نماون فروعات لپاره چې اعمال دي د بعد سبا د مقبولیت نه غټواله ده ام بعد سبا هوا چې پراشي هغه غټوي لکه څنګه چې بعد سبا خاص ټیمونو کې راځي مشرق نه مغرب ته دې ته بعد سبا وای چې مغرب نه راځي مشرق ته دې ته دبور وای چې شمال نه راځي دې ته شمال وای چې جنوب نه کومه هوا راځي دې ته جنوب وای چې ګډه وډه هواګانی به دې ته وای اعوجاج دا هغه چې دي اعمال دې ته چې ترقی ورکي څوک ورکي قبول القبول بعد سبا د مقبولیت یعنی مقبولیت عند الله دا داسې ده لکه بعد سبا لکه بعد سبا راشي ونه ترقی کوي طالبان ترقی کوي مستی کوي دا نه ده بعد سبا سره مستی تاسو کو دا چې ځواني بیا بعد سبا له وجه ته مستی کوي چې وډه بیا بعد سبا پته نه لګي دا بعد سبا ده کنه ده په دا ځوانان مستی ور سره کوي دا سه دا حمدونه چې دي دو دا فروع چې دي نیک اعمال دې پر ترقی ده نما ده غټواله ده چاله وجه غټواله ده د بعد سبا د مقبولیت نه لکه بعد سبا سره د مقبولیت عند الله مشابه ده لکه بعد سبا سره بوټي ترقی کوي دا سه مقبولیت عند الله سره د اعمال ترقی کوي په پوهه کنه